ಹಂಗೆ ಹಾಕಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೈಡ್ ಅಗೇನ್ ಹಾಫು ಸರ್ ಸೈಡ್ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಿವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ ಎಂತ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬಸವೇಶ್ವರ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಐಲೋಡಿ ಸರ್ ಐಲೋಡಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ मैं सनातन ब्रह्म विद्या यंगम योग के प्रचार प्रसार के निमित्त आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्म विद्या वह विद्या है जिसके द्वारा
परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होती है। आप सभी जानते हैं कि आज पूरे विश्व में योग का प्रचार बहुत तेज़ी से चल रहा है। पूरे विश्व में योगा की धूम मची हुई है। प्रश्न है, योग क्या है? योग कहते हैं संबंध को, योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं मेल को। प्रश्न उठता है, किसका किससे योग, किसका किससे मेल, किसका किससे संयोग? योग अलग है और योगा अलग है। आज सारे विश्व में जिस योग का प्रचार प्रसार हो रहा है, विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, वह बतलाती है कि योगा अलग है और योग अलग है। योगा से संबंध है शरीर का एक्सरसाइज। हम योगा करते हैं, उसमें आसन है, मुद्रा है, हठ योग है, प्राणायाम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है। इसको ऋषियों ने कहा कि यह शरीर के लिए है, ये शरीर का योग है। आसन भी कई तरह के होते हैं। शरीर का भी आसन होता है, मन का भी आसन होता है। शरीर में जो निवास कर रहा है, शरीरी जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसका भी आसन होता है। एक और आसन है जो शरीर के आसन से, मन के आसन से, आत्मा के आसन से भी पृथक है, अलग है। उसे कहते हैं अक्षर का आसन। विहंगम योग और योग दोनों में बहुत अंतर है। योगा जहाँ शरीर के लिए है, मन के लिए है, वहीं पर योग जो है आत्मा के लिए है। योग अपने लिए है। शरीर में हम रहते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर में रहने वाले शरीर के मालिक हैं। आप अपने घर मकान में रहते हैं तो घर मकान आपका आवास स्थान है, घर मकान आप नहीं हैं। जैसे पक्षी रहता है पिंजरे के अंदर, तो पक्षी जो है वो पिंजरा नहीं है, पिंजरा उसका निवास स्थान है। तो वैसे ही शरीर में हम रहते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। हम क्या हैं? हम जीव हैं, हम आत्मा में। तो अब तक हमने जो भी पूजा पाठ किया, साधना की, उसका आधार हम स्वयं नहीं बने। मैं कौन हूँ
इसका ज्ञान हमको अब तक नहीं रहा। तमाम पूजा पाठ साधना करने के बाद भी अपने स्वरूप का हमें बोध नहीं हुआ। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, वो बतलाती है कि जो साधन आत्मिक आधार से होता है, उसी साधन के द्वारा परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होती है। हम सभी लोग ध्यान करते हैं, सभी लोग पूजा करते हैं, हम जप करते हैं, हम तप करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, हम तीर्थों में जाते हैं, हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, दुर्गा का पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, उपवास करते हैं। ये सभी क्या है? अच्छे शुभ कर्म हैं, हम सबको करना चाहिए। लेकिन बंधुओं, एक और पूजा है, एक और भक्ति है, एक और योग है, जिसका आधार हम स्वयं हैं, यानी आत्मा है। तो जो साधन, जो भक्ति, जो योग अपने आधार से किया जाता है, उसी का नाम है विहंगम योग। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಾ ಅಂತ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜನು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಹಂಗಮ್ ಯೋಗ್ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇವ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಶ್ರಮದ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು ಮಾಗಡಿ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಇದು ವಿಹಂಗಮ್ ಯೋಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ, ಒಂದು ಮಾನವರಾಗಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಲಾಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರೂಫಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಟು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ಒಂದು ಬೇಕು. ಆ ನಾಲೆಜ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ವರ್ಗವೇದ ಒಂದು ವಿಹಂಗಮ್ ಯೋಗದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿದು ಒಂದು ಟಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ, ರಾಜಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಅದು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ದೇ ನೀವು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳಗಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಹ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಲಿ ವೇದ ಆಗಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಸುಂಧೇವ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆ ಅರ್ಥ ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.